हेलो। फिर से आपको हाई आई स्टडीज़ की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के लिए नया क्वेरीज आया हुआ है, इसके रिगार्डिंग हम लोग नया वीडियो पोस्ट करने के लिए चाह रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को पहले से पीवीसी का बारे में कुछ वीडियो करने के लिए बोला हुआ था, तो हम लोग आज की वीडियो में पीवीसी के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए इस वीडियो कर रहे हैं। पहली पॉइंट यह है कि ईएनसी मतलब ईस्टर्न नेवल कमांड का पहले जो वेरिफिकेशन राउंड हुआ था उसमें कहीं पे भी मेंशन ये बात नहीं किया कि आपको वेरिफिकेशन के टाइम में पीवीसी मतलब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता करके। तो वहाँ जाने के बाद वेरिफिकेशन की टाइम में वो लोग पीवीसी के बारे में बहुत ज़्यादा तय किया और उसके बारे में पूछने लगा, मतलब को सबको मैंडेटरी कर दिया कि आप लोग आके पीवीसी जमा करके जाने के लिए। जिन बंदे ने पीवीसी लेकर के नहीं गया था उनको फिर से बोला मतलब फिर से टाइम दिया 2-3 दिन के लिए वो लाके पीवीसी जमा करने के लिए। तो इस बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार जब भी जो कोई भी बंदा मतलब वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो आप साथ में पीवीसी लेकर के जाइए, क्योंकि अगर वहाँ पे क्योंकि आप जा रहे हैं मुंबई, अगर वहाँ पे कुछ भी दिक्कत होगी तो वो लोग 1 हफ्ते का टाइम देगा फिर से लौटाने के लिए, तो विच इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर ट्रैवलिंग दैट मच डिस्टेंस। सो मैं ये आशा से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप पीवीसी लेके जाइए आप। और पीवीसी का फॉर्मेट हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है। मान लीजिए अगर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार, यूपी उस तरफ का फॉर्मेट ये है कि आप ऑनलाइन पे भर्ती मतलब फॉर्म फिल करके आप पीवीसी मतलब ले सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि सबकी प्रोसेस एक ही तरफ से मतलब ऑफलाइन प्रोसेस भी चलता रहेगा। ऑफलाइन प्रोसेस के लिए मैंने एक फ़ोटो भेज दिया गया है और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सीधा सीधा कि कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट्स में ये प्रोसेस अभी इम्प्लीमेंट हो रखी है, तो इसकी रिगार्डिंग मैंने फ़ोटो पेस्ट किया हूँ। तो आप मैंने इसमें मेंशन किया हुआ हर डिटेल आप मेंशन करना चाहिए अलॉन्ग विथ आपका रोल नंबर के साथ, और उसमें क्या क्या लिखा हूँ वही पॉइंट्स आप लिख के, और इसमें एंक्लोजर्स अटैच करना कि एसएससी सर्टिफिकेट, कॉल लेटर और जो सेलेक्ट हुआ का लिस्ट होगा आपका नाम मतलब हाईलाइट करके उसमें डालना पड़ेगा एक उसका भी कॉपी, और उसके साथ आधार कार्ड। ये आप पुलिस स्टेशन में या पुलिस स्टेशन में नहीं, सीधा आप जाके आंध्र प्रदेश में एक मी सेवा केंद्र होता है, वहाँ पे जाके आप दे सकते हो। अगर अदर स्टेट्स में होगा सीधा जाके आप पुलिस स्टेशन में दे सकते हो। और इसका तुरंत मतलब ये एक्शन ऑफलाइन के एक्शन थोड़ा जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाता है और जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर लीजिएगा ऑफलाइन प्रोसेस के लिए, क्योंकि आप जाके वहाँ पे खड़े रहेगा तो उनका सामने वो क्या है ना आपको देख कर के वो काम करने लग जाएगा। तो आप फॉर्मेट मैंने भेज रखा है, उसके हिसाब से आप बना के आप आपका पीवीसी ले सकते हो। थैंक यू। ओके, मेडिकल के लिए अभी एक नया मुझे संदेश भेज दिया है कि मेडिकल में किससे साइन करवाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितनी डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या क्या करने के लिए। तो इसके ऊपर मैं अभी रिगार्डिंग में कुछ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिजिग्नेशन उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपका कॉल लेटर जो मतलब वेरिफिकेशन के लिए भेजा ना, उसमें क्लियर कट मेंशन किया है कि एक्सेप्ट दिल्ली, सबका एक्सेप्ट दिल्ली फॉर वुमेन, सभी को या तो सिविल सर्जन का या तो मेडिकल ऑफिसर का, चीफ मेडिकल ऑफिसर का साइन मांगा हुआ है और उसका डेजिग्नेशन सील एंड राउंड सील। अगर यदि उसका अलावा किसी और के लेके जाएंगे उससे डिजिग्नेटेड जो भी छोटा रैंक का हो और आपको मतलब टर्मिनेशन कर दिया जाएगा, मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोबारा लेके जाना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब भी लेके जा रहे हो तो एकदम मतलब वो मेंशन किया हुआ या तो सिविल सर्जन का या तो चीफ मेडिकल ऑफिसर का आप लेके जाइए। और कई बंदे ने अभी ग्रुप में एक पोस्ट किया हुआ कि कई बंदों को एक लेटर या मेल या तो लेटर फॉरवर्ड हुआ कि एक पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर हॉस्पिटल का एड्रेस करते हुए वहाँ पे जाकर आप मेडिकल करने के लिए बोल दिए गए हैं।
हमारे एक बंदा है, वो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट विच इज़ अंडर आंध्र प्रदेश। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, हम लोग एक मैसेज किया था ग्रुप में कि उनको और उसके बाद जो भी इस डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुआ उनको एक ही हॉस्पिटल दिया हुआ है। उसको वो कौन सा हॉस्पिटल है करके लेफ़्ट साइड कॉर्नर की मतलब मेंशन किया हुआ है, द सिविल सर्जन एरिया हॉस्पिटल टक्कली श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश 532201 का। मतलब जिस बंदे को ऐसा कॉल लेटर आया होगा या तो मेल आया होगा, वो बंदे सिर्फ और सिर्फ वही हॉस्पिटल में जाके सिविल सर्जन या तो चीफ मेडिकल ऑफिसर का साइन लेकर के आपको मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करना पड़ेगा। और उसके बाद एक पॉइंट मेंशन करना चाह रहा हूँ कि उसमें कितना डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। यदि आप आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का या तो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट का हो, यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू होता है कि जो भी मेडिकल ऑफिसर आपको मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका पास एक कॉपी रखेगा ओरिजिनल, क्योंकि कल की डेट पे अगर कभी भी उसका पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आएगा मेडिकल यहाँ पे किया कि नहीं इसके बारे में, तो उन लोगों को दिखाने के लिए एक कॉपी रख दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं एक विनती कर रहा हूँ, आप ये जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है ना वो 3 सेट लेके जाइए हॉस्पिटल में, तीनों सेट भरवा लीजिए। अगर यदि उन्होंने एक सर्टिफिकेट नहीं रख रहा होगा या तो रखना चाहते तो रखवा दीजिए, अगर नहीं रख रहे होगा तो आप फ़िलहाल उनको बोल दीजिए कि आप रखने के लिए, क्योंकि बाद में अगर बैकग्राउंड चेक के लिए कभी जाएगा ना तो उसमें आपको उसको भी आपको भी दिक्कत नहीं होगा। और बाकी दो सेट है ना, आप लेके आ जाइए घर पे, उसको दोनों को दो कॉपी करवा दीजिएगा। और उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि द डुअली फिल्ड मेडिकल रिपोर्ट में बी डायरेक्टली फॉरवर्ड टू अंडर मेंशन्ड एड्रेस एंड कॉपी ऑफ द सेम बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स। जो कॉपी आपको मिला हुआ है मेडिकल ऑफिसर के दौरान पे, उसमें एक कॉपी उसका साथ एक जिरोक्स लगा के नीचे 4th पॉइंट का नीचे एक एड्रेस दिया हुआ है, एडमिरल सुपरिटेंडेंट फॉर मैनेजिंग रिक्रूटमेंट मैनेजर रिक्रूट नेवल डॉकयार्ड श्री भगत सिंह रोड मुंबई, उस एड्रेस पे आप भेज दीजिएगा बाय स्पीड पोस्ट। उसमें एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने डॉक्टर से बनवाया था और एक उसका कॉपी, क्योंकि उसमें दो मांगा होगा, यदि नहीं मांगा तो भी फिर आप एक जेरोक्स भी भेज दीजिए। और जो ओरिजिनल दूसरा कॉपी है ना उसका जेरोक्स लगा के आपके पास रख दीजिए, जब डीवी के लिए जाएगा ना उस टाइम पे वो शो करने के लिए आपके पास रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। प्रॉपर पेपर का जो डॉक्यूमेंट्स जो मैं बोला था ना वो 3 कॉपी लेके जाइए हॉस्पिटल के पास, क्योंकि उसमें एक उनको रखने के लिए बोल दीजिए और 2 आप पीछे लेके आ जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि आई साइट के बारे में। अगर साइट 6x9, 6x6 एंड 6x12 उसमें मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में 6x12 तक कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपने स्पेट्स लगा हुआ होगा तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी है सीधा मेंशन करके आप जा सकते हैं। ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 6/36 विदाउट ग्लासेस होगा तो उसको कम करके लिखने के लिए, क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ है कि इतना चाहिए करके ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो उसके हिसाब से आप बनवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उसमें। और एक पॉइंट फाइनल याद कर लीजिए, जब भी आप मेडिकल करवा रहे हो कम से कम उसका रैंक सिविल सर्जन से नीचे नहीं होना चाहिए, बस फाइनल। ओके ना। ये सारा पॉइंट्स हम लोग पिछली बार हुआ चार्जमैन का ईएनसी का वेरिफिकेशन देख के, और इससे पहले 2022 में 2023 में हुआ स्किल को बेस करते हुए हम लोग ये पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपके पास पेश कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि उसी के दौरान हो सकते हैं करके, क्योंकि ये इंडियन नेवी अपना अपना रूल्स कभी भी बदल सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रख के सब कुछ करवा लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट रिसीव हुआ हम लोगों के लिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट में भी मेडिकल सर्टिफिकेट का ऊपर में भी एक ही पॉइंट लिखा हुआ है जो अटेस्टेशन में फॉर्म का फ़ोटो में दिया हुआ था,
जहाँ पे फ़ोटो चिपकाना वहाँ पे जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करेगा वही ऑफिसर ने मेडिकल की सर्टिफिकेट में भी साइन करने के लिए पॉइंट दिया था। ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर जब भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करेगा वो आपको देखने के बाद और आपका ऊपर आपका फ़ोटो देखने के बाद ही करेगा, क्योंकि ये खुद मतलब किसी और अगर उसका ऊपर साइन करेगा तो डॉक्टर का कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, एक बात ध्यान लीजिए कि जब भी एक बंदे के पास आप साइन करवाने के लिए या तो उसका हेल्प के लिए जा रहे हो तो आपको देखना चाहिए ही चाहिए। तो इसकी रिगार्डिंग आप मेंशन करना चाह रहा हूँ कि जब भी मेडिकल ऑफिसर के पास जा रहे हो तो जहाँ पे आपने फ़ोटो चिपकाया था उसी के ऊपर आप मेडिकल ऑफिसर का साइन ले लीजिए। और इसके साथ मैं एक पॉइंट पेश करना चाह रहा हूँ। अगर यदि आप मेडिकल ऑफिसर जो है या तो मेडिकल सर्जन जो है उसका वो सिटी के नज़दीक हो तो आप तीनों में मेडिकल ऑफिसर का साइन करवा के लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। यदि आप दूर हो मेडिकल ऑफिसर्स की डिस्ट्रिक्ट में या तो उससे थोड़ा दूर में हो तब एक काम कर लीजिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में जो साइन करेगा उसी बंदे एटेस्टेशन फॉर्म में भी साइन करने के लिए बोल दीजिएगा। और बाकी जो मेडिकल फॉर्म जो है ना वो सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर साइन करवा के आप लेके जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड थैंक यू वन एंड ऑल। ఐ స్టడీ సెంటర్ స్వాగతం. ఇండియన్ నేవీ ఛార్జ్మెన్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కోసం పార్ట్ 2 ఈ వీడియోలో మరికొన్ని డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో మొదటగా పీవీసీ సర్టిఫికెట్. సో పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా మెన్షన్ చేయలేదు అండ్ మ్యాండేటరీ అని ఎక్కడా చెప్పలేదు. అయినప్పటికీ కూడా సో ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్లో ఇలా మెన్షన్ చేయకుండానే అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డీవీ టైంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ సేఫ్ సైడ్ సెల్ఫ్ పీవీసీ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉంచుకోండి. ఆ సెల్ఫ్ పీవీసీ కొన్ని స్టేట్స్లో వచ్చేటప్పటికి ఆఫ్లైన్లో మాత్రమే ఉంటుంది, కొన్ని స్టేట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్కి ఒరిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్, ఇలాంటి బీహార్ లాంటి ఏరియాలో ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ అవైలబిలిటీ ఉంది. వితిన్ 24 to 48 అవర్స్లోనే మీకు ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తుంది. ఎవరికైనా ఆన్లైన్ ఎలా అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక గూగుల్లో జస్ట్ హౌ టు అప్లై పీవీసీ ఇన్ బీహార్ స్టేట్, ఇన్ ఒరిస్సా స్టేట్ అని మీరు జస్ట్ సెర్చ్ చేస్తే చాలా లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ వస్తున్నాయి. వాటిని బేస్ చేసుకొని జస్ట్ అప్లై చేయండి. వితిన్ 24 to 48 అవర్స్ వస్తుంది. అందులో ఏ విధమైనటువంటి రౌండ్ స్టాంప్ కానీ లేదా సిగ్నేచర్లు కానీ ఉండవు, కానీ డిజిటలైజ్డ్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. డిజిటలైజ్డ్ సిగ్నేచర్ ఉన్నా సరే యాక్సెప్టెడ్. సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి పీవీసీ కంటూ సపరేట్గా ఇదే ఫార్మెట్ అదే ఫార్మెట్ అంటూ ఉండదు. ఏ ఫార్మెట్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అయితే ఇప్పుడైనా తర్వాత అయినా మీకు పీవీసీ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అడిగినా అడగకపోయినా మీరు ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకోండి. వేరేస్ ఏపీ తెలంగాణ వాళ్ళు మాత్రం మీరు వీలైనంత వరకు ఎక్కువగా ఆఫ్లైన్లో ఫాస్ట్గా వస్తుంది. 24 అవర్స్ నుంచి 48 అవర్స్లో వస్తుంది. మీరు ఒక లెటర్ పెట్టుకోండి. ఆ లెటరు మీ సేవకి వెళ్ళండి. మీ సేవకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక లెటర్ పెట్టండి. సో నేను లెటర్ని ఒక ఫోటో రూపంలో మీకు తీసి కంప్లీట్గా వీడియోలో పెడతాను, ఒకసారి చూడండి. ఆ లెటర్తో పాటుగా మీరు ఏం చేయాలి అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఎన్క్లోజర్స్ ఉంటాయి. ఒక ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికెట్, మీకు ఏదైతే కాల్ లెటర్ వచ్చిందో కాల్ లెటరు, మీరు సెలెక్ట్ అయినటువంటి సెలెక్టెడ్ లిస్ట్లో మీ నేమ్ని హైలైట్ చేస్తూ, మీ రోల్ నెంబర్, మీ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటిని కూడా హైలైట్ చేస్తూ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్, ఈ ఎన్క్లోజర్స్ అన్నిటిని ఈ లెటర్ని తీసుకొని కంప్లీట్గా మీరు మీ సేవకి వెళ్ళి ఒక చలానా ప్లే చేస్తే మీకు నియర్ బై పోలీస్ స్టేషన్ అడ్రస్ ఇస్తారు. ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో మీరు ఆ డాక్యుమెంట్స్ మళ్ళీ అగైన్ సబ్మిట్ చేస్తే ఎవరైతే పోలీస్ స్టేషన్ మీకు నియర్ బై ఉందో వాళ్ళు వితిన్ 24 అవర్స్ నుంచి 48 అవర్స్లో మీకు పీవీసీ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు. సో సెకండ్ క్లారిఫికేషన్ వచ్చేటప్పటికి మెడికల్ ఏదైతే సర్టిఫికేట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో దాని గురించి మాట్లాడదాం. సో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సివిల్ సర్జన్ అండ్ అబోవ్ వాళ్ళ చేత మాత్రమే సైన్ చేయించండి. ఎట్ ది సేమ్ టైం సివిల్ సర్జన్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు, రౌండ్ స్టాంపు మస్ట్గా ఉండాలి. ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కొంతమందికి
మెడికల్ సో అండ్ సో డిస్టిక్లో సో అండ్ సో హాస్పిటల్లో మాత్రమే చేయించుకోండి అని చెప్పి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్కి మెన్షన్ చేస్తూ కొన్ని మెయిల్స్ అండ్ పోస్టులు వస్తున్నాయి. ఆ పోస్ట్ ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళు మాత్రమే ఖచ్చితంగా ఆ పర్టికులర్ డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ హాస్పిటల్లో మాత్రమే చేయించుకోవాలి. చేయించుకునేటప్పుడు కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్కి మనకు ఒక క్యాండిడేట్కి ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ కలిపి ఒక లెటర్ వచ్చింది. వీళ్ళిద్దరూ శ్రీకాకుళం డిస్టిక్. సో అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు ఏరియా హాస్పిటల్ టెక్కలి. అలా పర్టికులర్గా మీకు ఇలా ఒకటి ఏమైనా గ్రూప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ వైజాగ్ ఉంది అని అనుకుంటే కేజీహెచ్ మెన్షన్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనకాపల్లి ఉంది అని అనుకుంటే కేజీహెచ్ కానీ అనకాపల్లి ఏరియా హాస్పిటల్ కానీ మెన్షన్ చేస్తాడు. అలా మీకు ఏదో ఒక హాస్పిటల్ని అడ్రస్ చేస్తూ చేస్తాడు. ఇలా అడ్రస్ చేస్తూ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ హాస్పిటల్లో మాత్రమే చేయించండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు నియర్ బై ఒక 10th లోపు అలాంటి లెటర్స్ ఏమీ రాకపోతే మీరు ఏదైతే సివిల్ సర్జన్ ఎక్కడ దొరికినా సరే ఆ సివిల్ సర్జన్ చేత చేయించుకోవచ్చు. ఇక మరొక కండిషన్ ఏముంది అని అంటే, ఎవరైతే ఇలా చేయిస్తూ ఉంటారో ప్రతి హాస్పిటల్లోనూ కూడా ఏం జరుగుద్ది అని అంటే, ఏదైతే హాస్పిటల్ ఉంటుందో కొన్ని హాస్పిటల్స్లో ఎగ్జాంపుల్కి మనకి తెలిసినటువంటి ప్రీవియస్ స్టూడెంటు ఇలా శ్రీకాకుళంలో చేయించడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం 2 కాపీస్ తీసుకెళ్తే ఒక కాపీ ఆ డాక్టర్ నేను పలానా క్యాండిడేట్కి నేను సర్టిఫై చేశానని చెప్పి ఒక కాపీ తన దగ్గర పెట్టుకొని మరొక కాపీ మాత్రమే మనకి ఇచ్చారట. అటువంటప్పుడు పర్టికులర్గా కొన్ని హాస్పిటల్స్లో ఒక్కొక్క కాపీ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు కాబట్టి సేఫ్ సైడ్కి ఎక్స్ట్రా మరొక కాపీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్కి మీకు 2 కాపీస్ ఒరిజినల్ కాపీస్ తీసుకురమ్మన్నాడు అని అనుకోండి. ఒకవేళ డాక్టర్ కనుక ఒక కాపీ అతని దగ్గర పెట్టుకుంటే 3 కాపీస్ తీసుకెళ్ళండి. సో అలా మీరు స్టాండ్ బై ఒక కాపీ ఎక్స్ట్రా తీసుకెళ్ళండి. వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ఎడిషనల్గా ఒక కాపీని వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటే మిగతా కాపీస్ మాత్రమే మన దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టుగా 2 కాపీలు ఒరిజినల్ ఉండాలని డీవీ టైంలో చెప్పాడు. 2 పక్కాగా ఉండాలని కాదు కాన్సెప్ట్, ఒకటి 100% ఉండాలి. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏంట్రా అంటే, ఇక్కడ ఎవరికైతే ఇలా అడ్రస్ చేస్తూ పంపించాడో లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడురా అంటే, అలా మెడికల్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఒక అడ్రస్ పంపించాడు, ముంబై అడ్రస్సు నేవల్ డాక్యార్డ్ అని. దీనికి ఒక కాపీని స్పీడ్ పోస్ట్ పంపించాలి. మరొక కాపీ ఏదైతే మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి 2 ఒరిజినల్ కాపీస్ మీరు కనుక సైన్ చేయించుంటే ఒక ఒరిజినల్ కాపీని మరియు ఒక జిరాక్స్ కాపీని మీరు ఏం చేయాలంటే స్పీడ్ పోస్ట్ చేయాలి. మిగిలిపోయినటువంటి మరొక ఒరిజినల్ కాపీని మరియు మరొక జిరాక్స్ సెట్ని లేదా 2 జిరాక్స్ సెట్లని మీరు డీవీ టైంలో తీసుకెళ్ళండి. సో ఇది మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఇలా అడ్రస్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది ఫాలో అవ్వాలి. అడ్రస్ చేసిన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నాము అని అంటే, టాప్లో మీకు ఏదైతే అడ్రస్ మెన్షన్ చేశాడో ఆ అడ్రస్లో మాత్రమే ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా ఆ హాస్పిటల్లో మాత్రమే చేయించుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి ఇలా అడ్రస్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక కాపీ హాస్పిటల్లో ఉంచుకుంటారు కాబట్టి మీరు 2 సెట్స్కి బదులుగా 3 సెట్స్ తీసుకెళ్ళండి. ఒక సెట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసుకుంటే కనుక ఒక సెట్ని మీరు బై పోస్ట్ స్పీడ్ పోస్ట్ పంపించండి. ఒక సెట్తో పాటుగా జిరాక్స్ కూడా పంపించండి. మిగిలిపోయినటువంటి మరొక సెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెట్తో పాటుగా 2 జిరాక్స్ కాపీలు కూడా తీసుకుని వెళ్ళండి. ఇక దీంతో పాటుగా కొంతమంది ఐ సైట్ గురించి ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. ఐ సైట్లో 6/6, 6/9 ఇలాంటివి వచ్చాయి. 6/9, 6/6 100% యాక్సెప్టెడ్. సో కాబట్టి చిన్నవి ఏమైనా ఉన్నా అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి మెడికల్ టెస్ట్లు జరగవు. వీళ్ళు అడ్రస్ చేసినటువంటి ఏరియాలో మాత్రమే మనం మెడికల్ చేయించుకోవాలి. అడ్రస్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా ఆ డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి హెడ్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి ఏరియాలో మాత్రమే మెడికల్ ఆఫీసర్స్ దొరుకుతారు కాబట్టి, సర్జన్స్ దొరుకుతారు కాబట్టి ఆ ఏరియాలో మాత్రమే చేయించుకోవడానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈఎన్సీలో జరిగినటువంటి మెడికల్ ఏవైతే స్టాండర్డ్స్ జరిగాయో డీవీ కోసం జరిగాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని, ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి ఎస్కేని బేస్ చేసుకొని. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇండియన్ నేవీలో వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే బేస్డ్ ఆన్ నేను ప్రీవియస్ రిక్రూట్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఈ డీటెయిల్స్ చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోటో కాలంలో ఐడెంటిటీ సర్టిఫికేట్ మీద ఎవరైతే సైన్ చేశారో వాళ్ళే సైన్ చేయాలని మెన్షన్ చేసి ఉంది. అలా అస్సలు చేయకండి.
యాక్చువల్గా మనకు ఒక డయాగ్నోస్ చేసి ఒక టెస్ట్లన్నీ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ మాత్రమే ఆ ఏరియాలో సైన్ పెడతారు. డాక్టర్ సైన్ చేసిన ఏరియాలో మరొక గెజిటెడ్ ఎవరు కూడా సైన్ చేయరు. కాబట్టి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఫోటో ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్ ఉన్నటువంటి స్టాంప్ ఉండాలి, మరియు ఒక రౌండ్ సీల్ ఉండాలి. సో అక్కడ డాక్టర్ది మాత్రమే ఉంచండి. కానీ ఐడెంటిటీ సర్టిఫికెట్ అటాస్టేషన్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో రెండిట్ల మీద సింగిల్ గెజిటెడ్ సైన్ చేయించండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీ ఏదైతే మీ హౌస్ అంటే ప్రజెంట్ అడ్రస్ ఆర్ కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ ఏదైతే మీరు అడ్రస్ ఇచ్చారో, లివింగ్ అడ్రస్ ఇచ్చారో, ఆ అడ్రస్కి దగ్గరలోనే ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు సైన్ చేయించిన డాక్టర్ అడ్రస్ కూడా దానికి దగ్గరలోనే ఉంటే కనుక మీరు 3 ఏరియాస్లో అంటే అటాస్టేషన్ ఫామ్, ఐడెంటిటీ సర్టిఫికేట్, మెడికల్ ఫామ్ మూడిట్ల మీద సింగిల్ పర్సన్ సైన్ చేయించుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ హాస్పిటల్కి మరియు మీరుంటున్నటువంటి లివింగ్ అడ్రస్ ప్రజెంట్ అడ్రస్కి లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయితే మాత్రమే ఐడెంటిటీ మీద అటాస్టేషన్ మీద సింగిల్ గెజిటెడ్ చేయించండి, మెడికల్ మీద మరొక పర్సన్ చేయించండి.